नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। धोरण 8 सामाजिक विज्ञान। विद्यार्थी मित्रों, प्रकरण 6 एटले के मानव संसाधन। तो आजनो आपणो प्रश्न है कि भारत में वस्ती वधारो केम झड़पी थई रह्यो छे। तो वस्ती वधारो झड़पी थवा पाछळना कया कया कारणो छे एना विषे आपणे जोईए। तो आजथी प्राचीन समयनी आपणे वात करीए तो 2 सदी पहला अपना भारत देश में, ध्यान आपजो, अपना भारत देश में बाळ मृत्युदर वधारे हतो। शुं वधारे हतो? बाळ मृत्युदर। बाळ मृत्युदर एटले के घणा बधा बाळको नानी ज उंमरमां शुं पामता हता? मृत्यु पामता हता। एना कारणे बाळ मृत्युदर वधारे हतो, जेना कारणे ए समयमां वस्ती वधारो जोईए एटला प्रमाणे नहोतो थतो। बीजी वस्तु के पहला घणा एवा रोगो हता जेनी सारवार उपलब्ध नहोती। दाखला तरीके आपणे जोईए तो एक तो कोलेरा, बराबर छे। कोलेरा पछी प्लेग छे, त्यार पछी क्षय छे। आ एवा प्रकारना रोगो हता के जेमनी सारवार उपलब्ध नथी। ध्यान आपजो, पहला समय में कोलेरा, प्लेग, क्षय आ एवा प्रकारना रोगो हता के जेमनी सारवार थई शकती नहोती अने एना ज कारणे ए समय में घणा लोको, ध्यान आपजो, घणा एवा लोको मृत्यु पामता हता। आ पहला समयनी अंदर आवा प्रकारनी स्थिति हती। ए सिवाय पहला समय में दुष्काळ पण वधारे आवतो। पहला समय में दुष्काळ वधारे पड़तो अने आ दुष्काळ पड़वाना कारणे घणा बधा लोको भूखमराने कारणे, शाना कारणे? भूखमराना कारणे पण मृत्यु पामता हता। भूखमराना कारणे पण मृत्यु पामता हता। विद्यार्थी मित्रों, तमे जुओ, दुष्काळ पड़े त्यारे एक तो वरसाद न पड़े, लोकोने अनाज पाणीनी शुं सर्जाती हती? तंगी सर्जाती हती। अने जे खोराक न मळवाने कारणे केटलाय लोको भूखमराना कारणे शुं पामता? मृत्यु पामता। एना कारणे जे वस्ती वधारो थई शकतो नहोतो। ए सिवाय पहलाना समय में एवा प्रकारनी पण स्थिति हती के एक तो डॉक्टरी सारवार उपलब्ध नहोती थती। सारा एवा डॉक्टरो जोवा नहोता मळता, तो डॉक्टरी सारवार जोवा मळती हती नहीं। पहला एवा सारा, अत्यारे तो आपणे दरेक जिल्लामां, तालुकामां, गामडामां डॉक्टरो जोवा मळे, पण पहला समय में स्थिति एवी हती के डॉक्टरी सारवार जोवा मळती न हती। त्यार पछी पूरता प्रमाणमां सारवार पण न मळती। तो पहला समय में शुं हतुं? एक तो पूरता प्रमाणमां सारवार पण नहोती मळती, डॉक्टरो पण ओछा हता, दवाओ पण ओછી हती, एना कारणे सारवार नहोती मळती अने एना कारणे मृत्युदरनुं प्रमाण केवुं रहेतुं हतुं? वधारे रहेतुं हतुं। हमेशा एक वस्तु याद राखवानुं के ज्यां मृत्युदरनुं प्रमाण वधारे होय त्यां आगळ वस्ती वधारो जोवा मळतो नथी। विद्यार्थी मित्रों, 1950 में भारत देशनी वस्ती अंदाजित केटली हती खबर छे? 50 करोड़ जेटली वस्ती हती अंदाजित। कारण के ए समय में शुं हतुं के ए समय में एक तो भूखमरो, कोलेरा, प्लेग से आवा प्रकारना रोगो हता अने एना ज कारणे ए समय में मृत्युदर वधारे हतो। हवे आजनी स्थिति आपणे वात करीए तो आजनी परिस्थिति में घणो बधो सुधारो थयो। विद्यार्थी मित्रों, आजनी जे परिस्थिति में घणो सुधारो थयो,
ઘણો સુધારો થયો. દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ તો આજે આપણને આસાનીથી સારવાર મળી રહે છે. આસાનીથી સારવાર મળે. દાખલા તરીકે આજે આપણે કોઈ પણ પ્રકારની ગંભીર પ્રકારની બીમારી હોય તો આપણા ગામડામાં, શહેરમાં, તાલુકામાં કે કોઈ પણ નજીકના સ્થળે આપણને સારવાર મળે છે. જેના કારણે આજે ગંભીર પ્રકારના જે રોગો જે છે એ રોગો ઉપર આપણે શું મૂકી શક્યા છે? નિયંત્રણ મૂકી શક્યા છીએ. બીજું કે આજે લોકોનું જીવન ધોરણ સુધર્યું. લોકોનું જે જીવન ધોરણ હતું એ જીવન ધોરણમાં પણ શું આવ્યો? સુધારો આવ્યો. દાખલા તરીકે લોકો જે છે પોષણયુક્ત આહાર લેવા લાગ્યા અને પોષણયુક્ત આહાર મળવાના કારણે અવનવા રોગો થતા ન હતા અને એના જ કારણે લોકોના આયુષ્યમાં પણ લોકોના જે આયુષ્ય હતું એ આયુષ્યમાં પણ શું થયું? વધારો થયો. તો લોકોનું જીવન ધોરણ સુધર્યું, લોકોના આયુષ્યમાં પણ શું થયો? વધારો થયો. અને એના જ કારણે એ સમયમાં જે મૃત્યુદરમાં આપણને શું જોવા મળ્યું? ઘટાડો જોવા મળ્યો. અને સામે જે જન્મદર જે છે એ જન્મદરમાં વધારો થયો. એના કારણે આજે વસ્તી છે વધારે આપણને જોવા મળી રહી છે. તમે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હંમેશા આજે કોલેરા, પ્લેગ, ક્ષય આવા પ્રકારના રોગો આપણને જોવા મળતા જ નથી. આસાનીથી આપણને સારવાર મળી ગઈ, લોકોના આયુષ્યમાં વધારો થયો અને સામે જન્મદરમાં પણ વધારો થઈ રહ્યો છે. અને એના કારણે આજે વસ્તી વધતી જાય છે. બીજી વસ્તુ કે આજે વસ્તી વધવા પાછળ બીજા ઘણા બધા કારણો જવાબદાર છે. દાખલા તરીકે એક તો નિરક્ષરતા. નિરક્ષરતા કોને કહેવાય? જે લોકો અભણ છે એને આપણે નિરક્ષરતા કહીએ. હજુ પણ નાનું કુટુંબ, સુખી કુટુંબની ભાવના લોકોની અંદર નથી, કારણ કે લોકો નિરક્ષરતા છે. હજુ પણ અંધશ્રદ્ધા આપણને જોવા મળી રહી છે. અંધશ્રદ્ધા હોવાને કારણે પણ આજે જન્મદર વધી રહ્યો છે. ત્યાર પછી આજે રૂઢિગત માન્યતાઓ. રૂઢિગત માન્યતા એટલે કે હજુ પણ આપણે જૂની પરંપરામાં શું કરતા આવ્યા છે? માનતા આવ્યા છે. ત્યાર પછી આજે વિધવા પુનઃલગ્ન. તો આજે વિધવા પુનઃલગ્ન થવા લાગ્યા. એના કારણે પણ હવે ધીરે ધીરે વસ્તી વધતી જાય છે. ત્યાર પછી નાના કુટુંબની ભાવના વિકાસ પામી નથી. તો હજુ પણ લોકોને નાના કુટુંબની ભાવનાનો વિકાસ થયો નથી. અને એના જ કારણે આજે દિવસે દિવસે વસ્તી વધતી જાય છે. અને એટલા માટે આજે ભારત દેશમાં વસ્તી વધારો થઈ રહ્યો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે જુદી જુદી દવાઓ દ્વારા જે ઘણા બધા જે રોગો હતા એ ઘણા બધા રોગો ઉપર આજે શું આવી ગયું છે? નિયંત્રણ આવી ગયું. તમે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક સમયમાં એવા ઘણા બધા રોગો હતા. દાખલા તરીકે પ્લેગ, કોલેરા, ક્ષય આવા પ્રકારના જે રોગો હતા એ રોગોની ઘણી બધી દવાઓ શોધાઈ. અને દવાઓ શોધવાના કારણે આવા રોગો પર શું આવી ગયું? નિયંત્રણ. જેના કારણે આ રોગો આપણે શું કરી દીધા છે? નાબૂદ કરી દીધા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તો ઝડપી સંદેશા વ્યવહાર દ્વારા પણ દ્વારા પણ સારવાર થઈ રહી છે. એના કારણે પણ આજે લોકોના જીવ બચી રહ્યા છે. ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોઈએ તો આજે આપણને ખ્યાલ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે 108 કોલ કરીને આપણે ઝડપી સારવાર મેળવી શકીએ છીએ. સરકાર દ્વારા 108 એમ્બ્યુલન્સ શરૂ કરવામાં આવી છે. આજે ઘરમાં કોઈ પણ ઇમરજન્સીમાં બીમાર થઈ જાય તો
તો એવા વ્યક્તિને ઝડપી સારવાર મળે એ માટે આપણે 108 કોલનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ અને જેના કારણે આપણને ઝડપી સારવાર મળે છે અને વ્યક્તિ સાજો પણ થઈ જાય છે, જેના કારણે વ્યક્તિનું મૃત્યુ થતું બચી જાય છે. પહેલા સમયમાં આવું નહોતું. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે શું થઈ રહ્યું છે ખબર છે કે જ્યારે કુદરતી આપત્તિ વખતે, ધ્યાન આપજો, કુદરતી આપત્તિ વખતે અગાઉ આપણને ચેતવણી આપી દેવામાં આવે છે. ચેતવણી આપી દેવામાં આવે છે જેનાથી આપણને નુકસાન ઓછું થાય છે. દાખલા તરીકે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાવાઝોડું આવવાનું હોય તો સરકાર આપણને પહેલાં જ, ધ્યાન આપજો, સરકાર આપણને પહેલાં જ ચેતવણી આપી દે છે કે ભાઈ વાવાઝોડું આવવાનું છે, તો દરેક વ્યક્તિઓ પોતપોતાના સલામત સ્થળે જતા રહે. તો જેનાથી શું ફાયદો થાય કે આપણે સલામત સ્થળે જતા રહીશું અને આપણને નુકસાન થતું અટકી જશે. તો કુદરતી આપત્તિ વખતે અગાઉ આપણને શું આપી દેવામાં આવે છે? ચેતવણી આપી દેવામાં આવે છે અને આ ચેતવણી આપી દેવાના કારણે આજે પણ મૃત્યુદરમાં ઘણું બધું શું થઈ રહ્યું છે? ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે ભારતના લોકોનું સરેરાશ આયુષ્ય 63 થી 64 વર્ષ છે. ધ્યાન આપજો, 63 થી 64 વર્ષ છે. તમે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એટલા માટે થયું કે જેના કારણે આજે આપણને જે રીતે ઝડપી સારવારો મળવા લાગી અને એના કારણે આપણા સરેરાશ આયુષ્યમાં શું થઈ રહ્યો છે? ધીરે ધીરે વધારો થઈ રહ્યો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આજનો પ્રશ્ન છે વસ્તી ગીચતા પર અસર કરતા પરિબળો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, વસ્તી ગીચતા એટલે શું કહેવાય કે કઈ જગ્યાએ સૌથી વધુ વસ્તી છે? ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોઈએ તો હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછું કે ગામમાં વસ્તી વધારે હોય છે કે શહેરમાં? તો આપણને ખ્યાલ છે કે ગામડામાં ઓછી અને શહેરમાં વધારે વસ્તી આપણને જોવા મળી રહી છે. એનું કારણ શું છે કે શહેરમાં આપણને સારી રોજગારી મળે, સારું શિક્ષણ મળે, ત્યાર પછી આપણને ત્યાં આગળ સારું આરોગ્ય મળે. આવા અનેક કારણોસર શહેરમાં વસ્તી આપણને કેવી જોવા મળી રહી છે? વધારે જોવા મળી રહી છે. તો આમ ભારત દેશની અંદર ઘણા એવા પ્રદેશો છે કે જ્યાં આપણને વસ્તી ગીચ જોવા મળી રહી છે. તો આ વસ્તી ગીચ હોવા પાછળનું કારણ કયા જવાબદારો છે? તો એના વિશે આપણે જોઈએ તો કયા વિસ્તારોમાં વસ્તી વધુ ગીચ જોવા મળે છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વસ્તી ગીચતા ઉપર ઘણા બધા પરિબળો અસર કરી રહ્યા છે. તો વસ્તી ગીચતા પર અસર કરતા પરિબળોની આપણે વાત કરીએ તો સૌથી પહેલું પરિબળ છે ભૂપૃષ્ઠ. કયું છે? ભૂપૃષ્ઠ. ભૂપૃષ્ઠ એટલે કે જમીન. તો જ્યાં આગળ સારી જમીન હતી, સારી ખેતી થઈ શકતી હતી, ત્યાં આગળ વધારે લોકો વસવાટ કર્યો, બરાબર છે. ત્યાર પછી પાણી અને ઉર્જા પ્રાપ્તિ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યાં આગળ લોકોને પીવા માટેનું પાણી અથવા તો લોકોને સિંચાઈ માટેનું પાણી મળી રહેતું, ત્યાં આગળ પણ લોકોએ વધારે વસવાટ કર્યો. ઉર્જા પ્રાપ્તિ એટલે કે જ્યાં વિદ્યાર્થી મિત્રો 24 કલાક વીજળી પ્રાપ્ત થાય છે એવા સ્થળોએ પણ વસ્તી ગીચતા આપણને વધારે જોવા મળી રહ્યા છે. ત્યાર પછી ખેતીના પાકો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે વિસ્તારોમાં સારી ખેતી થાય, ફળદ્રુપતાવાળી જમીન હોય, ત્યાં આગળ પણ વસ્તી ગીચ આપણને જોવા મળી રહ્યા છે. ત્યાર પછી ખનિજો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે વિસ્તારોમાં સારા પ્રમાણમાં ખનિજો પ્રાપ્ત થતા હોય ત્યાં આગળ પણ રોજગારીની તકો કેવી હોય છે? વધારે હોય છે. એ સિવાય આજે જે વિસ્તારોમાં
ઉદ્યોગો સારા પ્રમાણમાં વિકાસ પામે હોય, દાખલા તરીકે જે વિસ્તારમાં ઉદ્યોગો વધારે હોય ત્યાં લોકોને રોજગારી મળે. આપણે નાના મોટા ઉદ્યોગો પણ આપણે સ્થાપી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી સારું એવું શિક્ષણ પ્રાપ્ત થતું હોય. મેં તમને અગાઉ પણ કહ્યું કે સારી એવી શિક્ષણની વ્યવસ્થા હોય, સારું એવું આરોગ્ય, એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ બીમાર થાય તો ઝડપી અને સારવાર પ્રાપ્ત થતી હોય. ત્યાર પછી પરિવહનની સારી વ્યવસ્થા હોય. પરિવહન એટલે કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવા માટે પાકા રસ્તાઓ હોય, સાધનો હોય. ત્યાર પછી આગળ આપણે જોઈએ, એ સિવાય રોજગારીની તકો વધારે હોય. રોજગારીની તકો કેવી હોય? વધારે, એટલે કે લોકોને સારી એવી રોજગારી પ્રાપ્ત થતી હોય, બેરોજગાર રહેવું પડતું ન હોય. અને ત્રીજું છે શહેરીકરણ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, શહેરીકરણ પણ વસ્તી ગીચતાને અસર કરતું પરિબળ છે. કારણ કે શહેરીકરણ હોય ત્યાં આગળ દરેક પ્રકારની વ્યવસ્થા આપણને પ્રાપ્ત થતી હોય છે. અને આવા પ્રકારના પરિબળો વસ્તી ગીચતા ઉપર વધારે અસર કરી રહ્યા છે. તો દરેક ચીજ વસ્તુ વ્યક્તિને જે જગ્યાએ આસાનીથી પ્રાપ્ત થતી હોય ત્યાં આગળ વસ્તી વધારે ગીચ જોવા મળે છે. એટલે કે જ્યાં આગળ સારી જમીન હોય, પીવા માટેનું પાણી મળી રહે, 24 કલાક વીજળી મળી રહે, ખેતીના સારા એવા પાકો પણ થાય, સારી ખેતી થઈ શકાય, ખનિજો ત્યાંથી આસાનીથી પ્રાપ્ત થતા હોય, ઉદ્યોગો વધારે હોય, બાળકોનું સારું શિક્ષણ મળી રહેતું હોય, આપણને સારી સારવાર મળી રહે, એટલે કે આરોગ્ય, પરિવહનની વ્યવસ્થા હોય, રોજગારીની વ્યવસ્થા હોય, શહેરીકરણ હોય, ત્યાં આગળ વસ્તી ગીચતા વધારે જોવા મળી રહી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જો ભારત દેશમાં આ દરેક પ્રકારની વ્યવસ્થા જે વિસ્તારોમાં હશે ત્યાં આગળ વસ્તી વધારે છે. દાખલા તરીકે આપણા અમદાવાદમાં જો, ગુજરાતમાં સૌથી વધુ વસ્તી આપણા અમદાવાદમાં છે. એનું કારણ શું? એક તો આપણે અહીંયા ઉદ્યોગો વધારે છે. ઉદ્યોગો વધારે એટલે લોકોને સારી એવી રોજગારી મળે. બીજું કંઈ આપણે અવનવી એકબીજાથી ચડિયાતી શિક્ષણ સંસ્થાઓ, જ્યાં સારું શિક્ષણ મળી રહે, નાના મોટા દવાખાનાઓ, જ્યાં આગળ આપણે આસાનીથી સારવાર કરી શકીએ છીએ. અને એટલા જ કારણે અહીંયા આગળ વસ્તી ગીચતા વધારે જોવા મળી રહી છે. એ સિવાય આપણે જોઈએ તો આજે નદી કિનારાના મુક્ત ત્રિકોણ પ્રદેશોમાં નદી કિનારોના મુક્ત ત્રિકોણ પ્રદેશોમાં ફળદ્રુપ જમીન હોય છે. કેવી જમીન હોય છે? ફળદ્રુપ જમીન હોય છે. અને એના કારણે ત્યાં વસ્તી ગીચ વધારે જોવા મળે છે. ત્યાં વસ્તીની ગીચતા કેવી જોવા મળે છે? વધારે. દાખલા તરીકે નદી કિનારાના જે મેદાન પ્રદેશો છે એને નદીઓના મુક્ત ત્રિકોણ પ્રદેશો કહેવાય. અને આ જમીન કેવી હોય ખબર છે? ફળદ્રુપવાળી હોય. એટલે ત્યાં આગળ સારી શું થઈ શકે? ખેતી થઈ શકે. એના કારણે સારા પાકો થઈ શકે. અને એટલા જ માટે ત્યાં આગળ વસ્તીની ગીચતા વધારે હોય છે. એક ઉદાહરણ તમને આપી દઉં. ઉદાહરણ તરીકે ઉત્તર ભારત. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉત્તર ભારતમાં સૌથી વધુ વસ્તી ગીચતા છે. આપણે ભારતના બે ભાગ છે, ઉત્તર ભારત અને દક્ષિણ ભારત. ઉત્તર ભારતમાં સૌથી વધુ વસ્તી ગીચતા છે. એનું કારણ શું ખબર છે? ઉત્તર ભારતમાં મોટાભાગે ફળદ્રુપવાળી જમીન છે, ત્યાં સારી ખેતી થઈ શકે, પાણીની વ્યવસ્થા છે. એટલે પ્રાચીન સમયથી લોકોએ ત્યાં આગળ વધારે શું કર્યો? વસવાટ કર્યો. ત્યાર પછી ઔદ્યોગિક વિસ્તારો, જ્યાં ઔદ્યોગિક વિસ્તારોનો સારો વિકાસ થયો છે. ઔદ્યોગિક વિસ્તારો એટલે કે જ્યાં અવનવા ઉદ્યોગોનો વિકાસ વધારે થયો છે. ત્યાર પછી ત્યાં ધાર્મિક સ્થળો હોય, ત્યાં પણ વસ્તી ગીચ આપણને જોવા મળે છે. દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ તો ઔદ્યોગિક વિસ્તાર, તો જે વિસ્તારમાં અવનવા ઉદ્યોગો હોય, એકબીજાથી ચડિયાતા, ત્યાં આગળ વસ્તી વધારો જોવા મળે. કોઈ મોટું ધાર્મિક સ્થળ હોય,
ત્યાં આગળ પણ વસ્તી ગીચ જોવા મળી રહી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા ગુજરાતમાં તમે નજર નાખો તો જ્યાં જ્યાં ધાર્મિક સ્થળો છે, મોટા મોટા મંદિરો, દ્વારકા છે, સોમનાથ છે, આવા મોટા મોટા ધાર્મિક સ્થળોમાં પણ વસ્તી ગીચ આપણને જોવા મળે, એટલે કે વસ્તી વધારે જોવા મળી રહી છે. બીજું, હવે વસ્તી ગીચતા ઓછી ક્યાં હોય, કે ક્યાં કઈ જગ્યાએ વસ્તીનું પ્રમાણ ઓછું હોય તે આગળ આપણે જોઈએ. તો એક તો ઊંચા પર્વતો, જે વિસ્તારોમાં ઊંચા પર્વતો હોય, બરાબર છે. ત્યાર પછી ભારે વરસાદ પડતો હોય, ભારે શું પડતો હોય? વરસાદ પડતો હોય. ભારે એટલે કે અતિ ભારે વરસાદ પડતો હોય, પૂર આવતું હોય, ગીચ જંગલો હોય, જે જગ્યાએ અતિ ગીચ શું હોય? જંગલો હોય. ત્યાર પછી ખારા પાટના વિસ્તારો હોય, ખારા પાટના વિસ્તારો કે ત્યાંની જમીન કેવી હોય? ખારી હોય. રણ પ્રદેશો હોય, જ્યાં ખેતી માટે અનુકૂળ જમીન ન હોય, જ્યાં ખેતી માટે અનુકૂળ જમીન ન હોય, ત્યાં વસ્તી આપણને કેવી જોવા મળે છે? ઓછી જોવા મળે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોઈ ગયા કે ઊંચા પર્વતો, હવે જ્યાં ઊંચા પર્વત હોય ત્યાં કોઈ રહી શકે? ત્યાં ખેતી પણ ન થાય, ઢાળવાળી જમીન હોય, એટલે ત્યાં ખેતીનો પણ અવકાશ નથી, ત્યાં કોઈ વ્યક્તિ રહી પણ શકતો નથી. પછી જે વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડતો હોય, વારંવાર પૂર આવતું હોય, જમીન ધોવાઈ જતી હોય, ત્યાં આગળ પણ વસ્તી ઓછી જોવા મળે. ગીચ જંગલો, કે જ્યાં જંગલો અતિશય રહેતા હોય, ત્યાં આગળ પણ ખેતી ન થાય, ન તો ઉદ્યોગો વિકાસ પામેલી, ત્યાં પણ વસ્તી ઓછી હોય. ખારા પાટના વિસ્તારો, એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે જમીનમાં ક્ષારનું પ્રમાણ વધારે હોય, એટલે કે આપણી ભાષામાં ખારી જમીન, ત્યાં આગળ પણ વસ્તી ગીચતા ઓછી જોવા મળે. રણ પ્રદેશમાં પણ વસ્તી ઓછી જોવા મળે. કેમ? કારણ કે રણ વિસ્તારમાં ન તો ખેતી થાય, ન તો ત્યાં સારા ઉદ્યોગો સ્થાપી શકાય. પછી જ્યાં ખેતી માટે અનુકૂળ જમીન ન હોય, વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખેતી માટે ફળદ્રુપવાળી જમીન જોઈએ, પણ જે જગ્યાએ ખેતી માટે અનુકૂળ જમીન ન હોય, અનવા પાક ન લઈ શકતા હોય, ત્યાં આગળ પણ વસ્તી આપણને ક્યાં જોવા મળે છે? ઓછી જોવા મળે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એવું પણ પૂછાય કે કેવા વિસ્તારોમાં વસ્તી ગીચતા ઓછી હોય? તો ઊંચા પર્વતો છે, ભારે વરસાદ પડનારા સ્થળો હોય, ગીચ જંગલો હોય, ખારા પાટના વિસ્તારો હોય, રણ વિસ્તારો હોય, અથવા જ્યાં ખેતી માટે અનુકૂળ જમીન ન હોય, ત્યાં આપણને વસ્તી કેવી જોવા મળે છે? ઓછી જોવા મળે. અગાઉ આપણે જોઈએ કે વસ્તી ક્યાં વધારે હોય? તો જ્યાં સારા એવા ઉદ્યોગો હોય, સારું શિક્ષણ હોય, આરોગ્ય મળી રહેતું હોય, પરિવહન એટલે કે એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ જવા માટે પાકા રસ્તાઓ હોય, રોજગારીની તકો હોય, શહેરીકરણ હોય, ત્યાં વસ્તી ગીચતા પર અસર, એટલે કે ત્યાં વસ્તી ગીચતા કેવી જોવા મળે છે? વધારે આપણને જોવા મળી રહી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વસ્તી ગીચતાની વ્યાખ્યા આપણે જોઈએ. તો વસ્તી ગીચતાની વ્યાખ્યા, તો વસ્તી ગીચતા એટલે શું એના વિશે આપણે જોઈએ. તો કોઈ પણ વિસ્તારમાં દર ચોરસ કિલોમીટરમાં એટલે કે કિમીમાં વસતા લોકોની સરેરાશ સંખ્યાને તે વિસ્તારની વસ્તી ગીચતા કહેવાય. તે વિસ્તારની શું કહેવાય? વસ્તી ગીચતા કહેવાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોઈ પણ વિસ્તાર હોય એના દર ચોરસ કિલોમીટર, એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોઈ ગયા કે દર ચોરસ કિલોમીટરમાં, એટલે કે આ રીતે આ ચોરસ કિલોમીટર છે, 1 કિલોમીટર અહીંયા, 1 કિલોમીટર અહીંયા, 1 કિલોમીટર અહીંયા, એટલે કે ચોરસ કિલોમીટરમાં જે લોકો વસવાટ કરે છે એના આપણે શું કહીએ છીએ? વસ્તી ગીચતા આપણે કહીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો,
ભારતમાં ચોરસ કિલોમીટરમાં 1000થી વધુ વસ્તી ગીચતાવાળા 2 રાજ્યો છે. કેટલા રાજ્યો છે? 2 રાજ્યો. એક છે બિહાર અને બીજું છે પશ્ચિમ બંગાળ. જ્યાં વિદ્યાર્થી મિત્રો ચોરસ કિલોમીટરમાં 1000થી પણ વધારે વસ્તી વસવાટ કરે છે. તમે જો વિદ્યાર્થીઓ કલ્પના કરો કે ત્યાં કેટલી બધી વસ્તી ગીચતા. તમે ત્યાં જુઓ તો તમને માણસો જ જોવા મળે. આ એક ખાલી ઉદાહરણ તરીકે આપ્યું, બિહાર અને પશ્ચિમ બંગાળ. એક ગમે એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે ભારતમાં ચોરસ કિલોમીટરમાં 1000થી વધુ વસ્તી ગીચતાવાળા રાજ્યો કયા છે? તો બિહાર અને બીજું કયું છે? પશ્ચિમ બંગાળ. આ એવા છે કે જ્યાં વસ્તી ગીચતા આપણને કેવી જોવા મળે છે? વધારે જોવા મળે છે.